सरकार की पॉलिसी आ पहला तो रही है कि जवान और किसान नूं लड़ा दीए। उन्होंने हुण नौजवान और साडे बजुर्गों नूं टारगेट कर लिया कि इन्हां दोनों नूं आपो च असीं किवें लड़ाउणा। सरकार दे नाल पंगा है तो सरकार वांग सोचना पएगा, दलदल च उतरना पएगा, अपने आप नूं लबेड़ना पएगा। 26 जनवरी नूं जे कोई फेलीयर है जी, वो साडे नेतावां दा सी। अपने नेतावां नूं हत्थ जोड़ के जरूर कहांगा साथियां नूं कि थोड़ा जिहा असीं अपनी जबान ते लगाम ले लईए, असीं अपने आप नूं कंट्रोल कर लईए ते सानूं घोड़े समझ के ते किते साडे ते काठी पा के सरकार बह जे। उहदे नालों चंगा इह है कि अपने नौजवान साडे ते काठी पा के बह जाण ते कोई गल नहीं, चलो अपने ही ने। तिन्नों रंग साडे, तिरंगा साडा, असीं बनाउण वाले, कुर्बानियां दे के असीं सिद्धांतक लिआउण वाले, ते फिर साडे उत्ते ये इल्जाम क्यों कि असीं रंगे दा इल्जाम जिहड़ा हैगा अपमान करदे हां। 19 च मेरा बयान आ गया सीगा कि अगर मोदी दोबारा आया तो भारत दे विच सिविल वार होएगी। अज वो सिविल वार हो रही है। खादा पीता लाहे दा, बाकी अमित मोदी साहे दा। मैं तो अज तक दे सारे शहीदां दा सत्कार करदा पर अगर ओरिजिनली च किसी नूं शहीद दर्जा दिता जा सकता है, वो उन्होंने दिता जा सकता है क्योंकि वो गोली नाल मरे। सानूं चाहीदा ते इह सी कि उत्थों उस दी डैड बॉडी नूं सत्कार वजों चुकदे, आप अपने कंधिਆਂ ते चक के पार्लीमेंट दे मूहरे रख के बैठ जांदे ते कहिंदे भी पहलां इहदा जवाब दिओ, फिर गाड़ी अगली कार्रवाई करांगे। ते अज सरकार नूं ना झंडा लभदा, ना डंडा लभदा ते ना ही आ कानून लभदा। अज तक सारा कुछ हो जाना सी। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों, लगातार किसानी अंदोलन की पल पल की अपडेट तुहानू दे रहे हैं। साडे नाल अमरजीत सिंह जी उदोवाली मौजूद ने, जिहड़े कि राष्ट्रीय संगठन दे प्रेजिडेंट ने। गलबात करांगे इन्हां नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाह जी फतेह जी। अवतार सिंह जी, असीं देख रहे हैं कि लगातार किसानी अंदोलन नूं तुसीं बड़ा वड्डा सहयोग दे रहे हो। किस तरह देखते हो कि जो हुण मौजूदा हालात ने किसानी अंदोलन दे, की ने? देखो हुण तां महाराज की किरपा नाल चढ़दी कला च हो गया। फिर तो विच जिद्दां सरकार ने अपनी पॉलिसी लिआंदी सी फेल करन दी ते बदनाम करन दी कोशिश सी, जिहदे विच लोग कुछ हद तक मैं कहांगा कि 40% तक गुमराह भी हो गए सीगे। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 200 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? देखो एक्चुअली सरकार की पॉलिसी सी, मैं संयुक्त मोर्चे से इस गल की आवाज़ चुकी सी और मीडिया च भी ये गल बोली सी कि सरकार की पॉलिसी आ पहला तो रही है कि जवान और किसान नूं लड़ा दीए, उसदे बाद आवाम और सानू लड़ाउण दी कि असीं लोकां नूं तंग करदे हां, ये दिखाउणा चाहुंदे सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਲਦਲ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਬੇੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਬੇੜਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਜੀਏ। ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਡੁੱਲੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਲ ਸੀਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ
ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੀੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿਤੇ ਅਗਜਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 100-200 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਸੈਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੁਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲਾ, ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ, ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡ ਲਈਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਰੋਸ ਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਏ, ਭੜਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੀ 4 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕੇਸਰੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਰਿਆ ਰੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਿੰਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਿੰਨੋਂ ਰੰਗ ਸਾਡੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 19 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਅਕਸਰ, ਔਰ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹੇ ਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਔਰ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਦੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ तो मेरे संगठन ने राष्ट्रीय किसान संगठन ने वो स्टेशन ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ CCTV ਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਲੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਗਾੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਘੋੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਝੰਡਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਡੰਡਾ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਫੜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ 100-200 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਲ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ 100, 50, 200, 1000, 1500 ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਵਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੋਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਲੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੜਕੀਲਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਭਤੀਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਬਗਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾਪਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ MP MLA ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਪਰ ਡੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਖੂਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।